آئیے اور وہاں یہ آیت آپ کو ملے گی. رب کا فرمان ہے, لوح محفوظ سے آنے والا کلام ہے, محمد الرسول اللہ پر اترنے والے کلام میں رب نے فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا. سارے مال کی ایک شکل بنا دی جائے گی, پھر اسے آگ میں تپایا جائے گا. اور پھر جو آدمی زکات نہیں دیتا ہے مال کی, اس مال کا حق ادا نہیں کرتا, اسے 3 جگہ سے تپایا جائے گا. فتقوا بہا جباہہم, پیشانی, وظہور وجنوبہم, اور یہ کروٹ, وظہورہم, اور یہ پیٹھ. کیونکہ 3 ہی جگہ پر اس کے اعراض ظاہر ہوتا ہے. سب سے پہلے کوئی مولوی جائے, کوئی غریب جائے مالدار کے پاس میں, اور اسے دینا نہ ہو تو پہلے منہ کے اوپر بل آتا ہے, چہرے پہ بل آتا ہے, پیشانی پہ بل. سب سے پہلے اسی جگہ پر اس سے عذاب دیا جائے گا کہ تیرا ناس ہو, تو مرے خدا کرے, تو نے چونکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو دینے سے پیشانی پہ بل اکٹھے کر لیے تھے, لے یہ مہر لگائی جا رہی ہے, تڑپتا رہے گا جہنم کی آگ سے. اور اس کو پھر اس کے بعد میں ادھر کو پھر جاتا ہے, کروٹ پھیرتا ہے, جائیے تو ظاہر ہے کہ وہ چلا گیا, آپ نے پشت پھیر لی اس سے. اس لیے 3 جگہوں کا اظہار ہوتا, تینوں جگہوں پہ عذاب دیا جائے گا. یہ تو ایک علامت کے طور پر ظاہر کیا, ورنہ ایسے لوگوں کو پھر آخر میں جہنم میں دفایا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بے ربط سی کہی ہے, بے موضوع سی بات کہی ہے. 2-4 منٹ اور باقی ہے, میں بھی ٹائم دیکھ رہا ہوں. اس میں حضرت تشریف فرما ہو گئے. آپ حضرات سے میں نے کہا تھا ایک آیت تو دیکھے, بھائی صاحب تو ڈر گئے, زیادہ ہی ڈر گئے تھے کہ 100 کا نوٹ لے آئے. اب تو آپ حضرات سے آگے آگے دیکھا جائے گا کہ کتنی تبدیلیاں آپ کے اندر آئی ہیں. تبدیلیاں لاؤ, انقلاب لاؤ. مال خدا دیتا ہے, گھٹتا نہیں ہے مال دینے سے. تم دو گے, خدا تم پہ برس آئے گا. جو جتنا رائے خدا میں خرچ کرے گا اتنا ہی امیر ہوتا چلا جائے گا. پڑھاؤ تو صحیح دسترخوان. ایسے ہی مدرسے والے بچوں کے اوپر جو اچھا زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ عطا فرمائے گا. انہیں دال روٹی میں مت سڑایا کرو, ان کے اوپر خرچ کرو, خوب اچھی طرح مرغ مسلم کھلایا کرو, ان کو اچھی طرح سے بریانی بنا بنا کے کھلایا کرو, خدا اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا. مطبخوں میں پریورتن لانے کی کوشش کرو. آج اللہ کا شکر ہے ہمارے ماں باپ بتاتے ہیں, صاحب ہمارے یہاں تو روٹیاں, میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں اتر پردیش میں مظفر نگر ہمارا علاقہ ہے, ہماری ماں بتاتی تھی, ہمارے باپ بتاتے تھے کہ بیٹے 44 بیگھے زمین ہے, لیکن اتنا غلہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم 2 ٹائم پورے سال غلہ سے روٹی بنا کے کھا سکیں. بس ادھر بارشیں نہیں ہوتی یا اس میں بورنگ نہیں تھا, سب کچھ. بہرحال وہ زمین آج بھی ہے جہاں سے سونا اگل رہی ہے. اور ایک دور تھا کچھ نہیں ہوتا تھا, بچے پیدا ہوئے, اللہ کا شکر ہے بڑے ہوئے, ان کی برکت سے اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا, اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی. کہنے کا منشا یہ ہے کہ جتنا تمہارے اوپر خرچ کرنے والے آ جائیں گے, تم خرچ کرو گے اتنا ہی اللہ دینا شروع کر دے گا. اللہ کا نظام ہے. بیجا رسموں کے اندر خرچ کرنا چھوڑ دو. خدا کی قسم میں نے 3-4 باتیں اچانک کہہ دی. مہندی کی رسم علاقے میں ہندوستان میں چل رہی ہے. اجے صاحب لڑکی شادی کے لیے تیار ہے, مہندی لگائی جائے. اب مہندی لگائی جائے, آ رہے ہیں لوگ اس کے یہاں, دعوتیں ہو رہی ہیں, رسمیں ہو رہی ہیں, بری طرح سے خرچہ ہو رہا. کہاں سے آئے پیسے؟ ہلدی کی رسم ہے, ہلدی جیسے کپڑے پہننے ہیں جی سب کو, ہلدی لگ رہی ہے تاکہ پتا چلے کہ ایک گھر میں بچی کی شادی ہو رہی ہے. اور پھر آگے چلیں گے تو دلہے کی رسمیں ہیں, اور فلاں رسمیں ہیں, فلاں رسمیں ہیں. جہیز کا مسئلہ, خدا کے واسطے ان چیزوں کو ختم کر دو. آج ہمارے پاس پیسہ بنانا بہت مشکل ہو گیا. جس گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو جائیں اس گھر کے حالات یہ بن جاتے ہیں کہ ہوگا کیا, اس لیے کہ پیسہ شادی کرنے میں بہت خرچ ہوتا ہے, وہ میرے پاس ہے نہیں. بچیاں جوان ہو جائیں گی. اگر سنت کے مطابق شادی کریں کہ جس بیٹے کے نکاح میں بیٹی جانی ہے اس کے ہی اوپر خرچ ہے, روٹی کپڑا مکان, سارے خرچ اسی کے ذمہ ہیں. بیٹی لڑکی اور اس کے باپ کے ذمہ کچھ نہیں. اگر شریعت کا یہ پہلو اپنا لیا جائے تو 70 بیٹیاں بھی اگر پیدا ہو جائیں اللہ کی قسم کوئی بھاری نہیں ہے. اور اگر ان رسموں میں الجھو گے تو 2 بیٹیاں بھی بھاری ہیں. اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بیٹیاں بڑی ہو گئی, باپ انتظام کرنے میں رہ گیا,
बेटियां जवान हो गई, चाहे गोली जाए ना जाए, बेटियां जवान हो गई। और भाई जवानी के ऊपर कौन लगाम लगाएगा? जवानी बहरहाल जवानी है, वो तकाज़े महसूस करती है। खुदा की कसम अगर माँ बाप देर लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो पानी के निकलने का रास्ता ना हो, पानी जोर मारे तो बांध टूट जाता है, सैलाब आ जाता है। आज इर्तिदाद का सैलाब आया हुआ है। तो भाई समझ में आई है नहीं क्या कह दिया मैंने अचानक एक बात कह दी और बहुत मुख्तसर लफ्जों में कह दी। इर्तिदाद का मतलब ये होता है जो अभी मौलाना ने इजहार फरमाया था, एक लफ्ज कह दिया था इन्होंने, मेरी भी समझ में आ गया वो, कि लड़कियां गैरों के हाथ में हाथ डालने से भी गुरेज नहीं कर रही हैं। और इसमें मालदारों का, जो बड़े मालदार बड़ी शादियां करते हैं और उन्हीं की हिर्स में छोटे भी लग गए कि जी ऐसी चल रही है आजकल। और औरतें खास तौर से रस्में ज्यादा पैदा करने वाली है मर्दों के मुकाबले में। औरतों को भी समझना चाहिए उनके पास तो अगर उनकी एक मिलने वाली आ जाए तो भी उसे कम से कम 1000 रुपए का खर्च करके जोड़ा ओड़ा देकर के तब रुखसत करती हैं कि जी मेरे पास फला मिलने वाली आई। मेरी बहनों ये समझो कि तुम्हारे शौहर कैसे कमा के लाते हैं, इसे खामखा बर्बाद मत करो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को समझने की कोशिश करो। और इसी इर्तिदाद के अंदर बहुत से असबाब हो सकते हैं इसके। माँ जब शादियों में मारा मारी होगी, दौलत की मारा मारी, 3-3 लाख रुपए और 2-2 लाख रुपए के तो सिर्फ सोफे और फर्नीचर खरीदोगे और उन पे है नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये बच्चियां कहाँ जाए, क्या करें? आखिर इनकी जवानी, मैं कहता हूँ इन्हें कम करो, इन्हें हल्का करो। अगर 100% न सही तो 50% कम करने की कोशिश करो। आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ आओ। अगर इजाफा कर सकते हैं तो कमी भी कर सकते हैं। नफ्स को कंट्रोल में करो और खुदा के लिए ये समझ लो कि हमें अल्लाह और उसके रसूल को जवाब देना है, हमें अल्लाह की अदालत में खड़ा होना है, हमें रसूल के सामने खुदा को जवाब देना है। रुसवाई से बचने की कोशिश करो। इस इर्तिदाद में एक चीज और 1 मिनट की आखिरी कहता चलूं कि मकतबों की कमी है। मकतब ज्यादा से ज्यादा कायम होने चाहिए, हर मोहल्ले में मकतब, हर मस्जिद में मकतब, ताकि ये छोटे छोटे बच्चे जरा जरा से 6-6, 5-5 साल के बच्चे आपके पास आए, आप उन्हें कलमे सिखाएं, ईमानियात सिखाएं, ईमान मुफस्सल मुजमल सिखाएं। और ये सारी चीजें जब सिखाएंगे आप, शुरू से उनके ईमान मजबूत हो गए, अब वो स्कूलों में भी जाएंगे, ईमान मजबूत करके जाएंगे। बड़े होकर के आदी हो जाता है, जल्दी हाथ नहीं आएगा, मगर ये छोटी छोटी सी पौध है जिसे आपने शुरू से पक्का मोमिन बना दिया, खुदा की तौहीद सिखा दी, खुदा की ताकत सिखा दी और दुनिया की कैफियत बता दी, शिर्क की कबाहत समझा दी, ईमान की अहमियत समझा दी। तो ये बच्चे फिर कभी भी शिर्क को इंशाअल्लाह गवारा नहीं करेंगे, इर्तिदाद की तरफ इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर कोई मकतब खोल ले तो उसको दारुल उलूम बनाने की कोशिश करता है, वो मकतब नहीं रखता, बड़े मदरसों से टकराने की कोशिश करता है। बड़ी अजीब बात हो गई, एक मोहल्ले में कोई मकतब कायम कर ले, सर का दर्द वैसे बन जाता है, आधे मोहल्ले को तोड़ के अपनी तरफ कहता है उधर जा रहा, तेरे मदरसे तेरे मोहल्ले में मकतब खुल गया, तू आमदनी इधर दे, अपने करीब को दे, अपनी इधर की जरूरत को पूरी कर। नहीं, ऐसे नहीं। अगर बड़े ही मदरसे मकतबों की फिक्र उठा ले तो शायद ज्यादा बेहतर हो। ये जरूरत के एतबार से अपना आदमी भेजे मस्जिदों में, लोगों को मुतवज्जे करे और कहें कि इसकी हम 12,000 रुपए तनख्वाह रख रहे हैं या 15,000, आधे आपको देने हैं, आधा मदरसा देगा। तो ये मदरसे से जुड़ा हुआ होगा, जो आमदनी और चंदा यहाँ से होगा वो मदरसे जाए। मिसाल के तौर पर या आप जो भी तरीका इख्तियार करें, यहाँ सिर्फ नादरे के बच्चे पढ़ेंगे या ज्यादा से ज्यादा हिफ्ज करेंगे। नादरा पढ़ें, बड़ा हो जाए बड़े मदरसे की तरफ भेजो, हिफ्ज पूरा हो जाए मौलवियत के लिए मसलन बड़े मदरसे की तरफ भेजो। जब ये मकतब इस तरह मुनज़्ज़म चलेंगे तो मुखालफतें भी नहीं होंगी और कौमों में तरार और तोड़ भी पैदा नहीं होगा। मेरे ज़हन में जो बातें आई थी वो बातें मैंने आप तक जिक्र कर दी है। कुरान की एक आयत थी, उसका तर्जुमा सुन लीजिए, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। रब कहता है कि बेशक अल्लाह ताला किसी कौम के अंदर जो बुराई, जो मुसीबत, जो उस कौम के अंदर आफत यानी बदअकीदगी, बदअमली जो भी पैदा होती है, जब तक वो अपने अंदर की उस बुराई को खत्म नहीं करेंगे अल्लाह ताला उन पर खुशहाली के हालात नहीं लाता है। पहले उन्हें अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी,
تبدیلی پیدا کر کے خدا کو دکھائیں کہ دیکھیں مولا ہم شرابی تھے، ہم نے توبہ کر لی، اب شراب نہیں پیتے۔ میرے رب ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے، جواری تھے، سٹا لگاتے تھے، یہ کرتے اللہ اب نہیں کر رہے۔ اب اللہ تعالیٰ